Good afternoon, everyone. Welcome to the live section of Ashberry institutions. Okay, in the live section is exclusively for process starts. So let's get down to our business. Okay. So we process start in the IELTS task 1 part. So what is a process chart? What is a process chart? So a process chart or diagram is a graphical representation or illustration of a cycle or a sequence of events that occur in a process. Then we serious events or describe it's called a process chart. Okay. Process chart is process chart two types. That's natural, artificial, and manufacturing. Natural process chart is a naturally occurring phenomenon. For example, life cycle of a frog, life cycle of a butterfly, respiration cycle. That's natural process is natural cycle. Then artificial and manufacturing process is a man-made process. That's a human involvement. Example, steel manufacturing, manufacturing process. Okay. We have types of process chart. Natural and artificial or manufacturing type of subclass. That's a cyclical process or linear process. Cyclical process. Just a loop cyclical process. Cyclical process is process start ending stage, initial stage loop continuous. It's called cyclical process. For example, respiration cycle. Atmosphere respiration cycle. Carbon dioxide and oxygen cycle. That's the respiration cycle. 24 hours. That's a loop. That's stop. That's cyclical process. But when it comes to linear process, our initial stage and ending stage is a direct connection. Ending stage is a product. That's a direct connection. Our initial stage it's called a linear process. Linear process examples are artificial process or man-made process. Human involvement is a linear process. Okay. Now, cyclical process and linear process is task 1 first paragraph structure. There are 3 paragraphs. 3 paragraphs and 3 or 4 paragraphs. Paragraph 1 is introduction. Paragraph 2 is overview. Paragraph 3 is body paragraph. Body paragraph maybe 1 or 2. Okay, the structure of a process diagram task 1 is structure. The paragraph, introduction paragraph is introduction paragraph. We process the question paraphrase introduction. Paraphrasing? Paraphrasing is the question rephrase without changing its meaning, but by changing its word order and also using synonyms. That's the paraphrasing. So, we have a question and change meaning change. That's rephrase the introduction. That's impressive. So always make sure your introduction is impressive and also make sure it's paraphrased. Okay. Introduction is answer. Introduction is question paraphrase just overview paragraph. Overview is simple present tense. Overview paragraph is man-made process or natural process mention. Etra stages are process starting to ending. Cyclical processing continue. Etra stages mention start end. That's overview paragraph mention.
ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ഡീറ്റെയിൽ റിപ്പോർട്ടാണ്, അതായത് മെയിൻ ബോഡി പാരഗ്രാഫ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോസസ് ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് പ്രോസസ് ഡയഗ്രം എഴുതണമെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതിലൊന്നാണ് സേ വാട്ട് ഈച്ച് സ്റ്റേജ് ഡസ്, എന്താണ് ഓരോ സ്റ്റേജിലും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്, അത് നമ്മൾ ആദ്യം അനലൈസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്. ദെൻ ഇഫ് എനി മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ആഡ്, എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു നൂഡിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനകത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് നോക്കുക, എന്താണ് അവിടെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ആവുന്നത്. ഇനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ വിൽ ബി എന്താണ് അതൊരു ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അല്ലേ, ആ ഒരു ടൈം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ അടക്കം നമ്മുടെ ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ പറയണം, ഡീറ്റെയിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് തോന്നിയതൊക്കെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണല്ലോ, പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് വിട്ടുകളയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം അത് ഓരോന്നും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് അവയെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽ ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എഴുതണം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ടാസ്ക് 1 ഒരു പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് എഴുതുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്, ഓവർവ്യൂ വരുന്നുണ്ട്, ബോഡി പാരഗ്രാഫ് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി വെൻ യു റൈറ്റ് അബൌട്ട് പ്രോസസ്, കുറച്ച് ഈ പ്രോസസ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. യൂസ് ആൻ ആക്റ്റീവ് വെർബ് ഫോർ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്. നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സിന് ഒരു ആക്റ്റീവ് വെർബ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ സൺ ഷൈൻ ആൻഡ് ദ പ്ലാന്റ് ഗ്രോസ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്റ്റീവ് വെർബ്. ഇനി ഒരു പാസീവ് ഫോമിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പ്രോസസ് വെയർ ഹു ഡസ് ദ ആക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാസീവ് ഫോമിൽ എഴുതും. ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ദ ടീ ലീവ്സ് ആർ പിക്ഡ്, അതൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സംതിങ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് സംതിങ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ട്രീ ഈസ് ഡ്രൈഡ് ആൻഡ് ദെൻ പാക്ഡ് ഇൻ ടു ബോക്സസ്. ഇതൊക്കെ പാസീവ് ഫോമിൽ എഴുതുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് വെർബിൽ എഴുതും. പാസീവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്തൊരു ആക്ഷന് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പാസീവ് ഫോമിൽ എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് ഫോം പ്രോസസ് ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇനി ചിലപ്പം നമുക്ക് ചില ഡയഗ്രാംസ് കിട്ടുമ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതായത് കുറച്ച് ഏരിയ വരെ, അതായത് ഈ പറയുന്ന ആക്റ്റീവ് വോയിസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സ്, അത് കഴിഞ്ഞ് പാസീവ് വോയിസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സും ആയിരിക്കാം. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പം അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് പിക്ചറിൽ ആദ്യത്തെ പിക്ചർ പശു ഇങ്ങനെ പുല്ല് മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൈതാനത്ത്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ആക്റ്റീവാണ്. കാരണം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടൊരു പ്രോസസ്സ്, അതിൻ്റെ അത്ര ഹ്യൂമൻ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റേ ഇല്ല. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയുന്ന മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞത് പാസ്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നു, അവർ പാക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു, അതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന പോലെ മെഷീനറീസും ഹ്യൂമൻ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്തിൽ എഴുതണം, പാസീവ് വോയിസിൽ എഴുതണം. അപ്പം ഇങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന ചില ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്കൊരു പിക്ചർ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അവിടെ ഫുള്ള് ആക്റ്റീവ് വോയിസിലാണ് എഴുതേണ്ടത്, അതോ പാസീവ് വോയിസിലാണ് എഴുതേണ്ടത്, അതോ ഇൻ കോമ്പിനേഷനാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇവ രണ്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എഴുതുമ്പം ടൈം കണക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ആ സ്റ്റേജസ് നമ്മുടെ ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേജസ് എങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, ദ ഫസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജ്, അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോസസ് ഈസ്, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യം. അതിനുശേഷം വരുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോളോയിങ് ദീസ്, then after that, before, sequentially, finally, end ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനലി എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കമൻസ് വന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ്. അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു ഓവർവ്യൂവിൽ എഴുതേണ്ടത്? അപ്പോൾ മനസ്സിലായി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഓവർവ്യൂവിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ? ഓവർവ്യൂ എഴുതുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതൊരു സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലായിരിക്കും എഴുതുന്നത്. പിന്നെ ഓവർവ്യൂവിനകത്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ എഴുതും. സ്റ്റേജസിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എവിടെയാണ്, എൻഡ് എവിടെയാണ്, ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്താണ് നമ്മൾ ഓവർവ്യൂ മെൻഷൻ ചെയ്യും. പിന്നെ അതൊരു സൈക്ലിക്കൽ പ്രോസസ് ആണോ ലീനിയർ പ്രോസസ് ആണോ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യും. നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് ആണോ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യും. എന്താണ് മാൻമേഡ് പ്രോസസ് ആണോ എന്നും നമ്മൾ ഓവർവ്യൂ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമുക്കിനി എത്ര ബോഡി പാരഗ്രാഫ്സ് വേണം എന്നുള്ളത്. കാരണം ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഒറ്റ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് പോയി, നമുക്ക് ഒറ്റ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം. ചിലർക്ക് അല്ല, കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട്. കാരണം
ചിലപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി ലോങ് ആയിരിക്കാം, സബ് ക്ലാസ്സസ് വരാം, അതായത് സബായിട്ട് കുറച്ച് ഡിവിഷൻസ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വലിയ ഒരു പേജിന്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഒരു ഒറ്റ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ എക്സാമിനർക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഇത്തിരി ലോങ് പ്രോസസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ്, നമ്മളത് 2 പാരഗ്രാഫായിട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നമുക്ക് ടൈം കണക്ടേഴ്സ് സത്യത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ? എന്താ പറയുക സാർ അതിനെ പറ്റി? ഓഫ് കോഴ്സ് ടൈം കണക്ടേഴ്സ് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ പ്രോസസ് ഡയഗ്രാം എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളൊരു ടൈം കണക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണോ, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു സബ്സിക്വന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഏത് സ്റ്റെപ്പാണ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ടൈം കണക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ടാസ്ക് 1 പ്രോസസ് ഡയഗ്രത്തിൽ. അതെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടൈം കണക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രാൻസിഷൻ കാണിക്കാം, സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ കാണിക്കണം. അപ്പം അത് നമുക്ക് കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമിനർക്ക് അത് വായിക്കുമ്പോൾ ആകെ കൺഫ്യൂഷനാണ്. നമ്മൾ എക്സാമിനർ നമ്മുടെ ആൻസർ നോക്കുമ്പോൾ അവര് നോക്കുന്ന അവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാതെ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. ആ ഒരു കണക്ഷൻ അവർക്ക് പിടിയിട്ടണം. ഇല്ലാതെ ചുമ്മാ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും, നമ്മൾ മാർക്ക് പോകും അല്ലേ. നമ്മൾ വേർഡ് കൗണ്ട് 150 ആക്കുന്നതിലല്ലോ കാര്യം, എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, ലോജിക്കൽ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സൊന്നും പലതും മിസ്സാവാൻ പാടില്ല. അതിനകത്ത് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ. സ്റ്റാർട്ട് തൊട്ട് എൻഡ് വരെ നമ്മളൊരു ഓവർവ്യൂവിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ കാണിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ബോഡി പാരഗ്രാഫിനകത്ത് നമ്മൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ഇതായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഏത് സ്റ്റേജിൽ തുടങ്ങി ഏത് സ്റ്റേജിൽ എൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജ് തുടങ്ങി അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടൈം കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ഇപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഒരു പ്രോസസ് ഡയഗ്രം കിട്ടുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. നമുക്ക് പലർക്കും പ്രോസസ് ഡയഗ്രം കിട്ടുമ്പോൾ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ, എന്തൊക്കെ നോക്കണം എന്തൊക്കെ നോക്കണ്ട, ഏത് സ്റ്റേജ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഒരു പ്രോസസ് ഡയഗ്രം കിട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്തിനെ പറ്റിയുള്ളതാണത്. അതൊരു കാരണം നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടോ, ഈ പറയുന്ന മെഷീനറീസ് ഉണ്ടോ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിയണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രോസസ് ഡയഗ്രം കാണുമ്പോൾ എന്തിനെ പറ്റിയാണെന്ന് നോക്കാം. ദെൻ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാച്ചുറൽ ആണോ അതോ മാൻമെയ്ഡ് ആണോ. ഹ്യൂമൻ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്രോസസ്സാണ്, അതല്ല നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. ഇനി 2 നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ നോക്കും, എത്ര സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഓവർവ്യൂവിൽ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസ് പറയണം, അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നോക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ലീനിയർ ആണോ സൈക്ലിക്കലാണോ, അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബോഡി പാരഗ്രാഫിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സ്ട്രാ അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനകത്ത്. അതായത് ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അതർ ഡീറ്റെയിൽ ലൈക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സബ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടോ, സബ് ഡിവിഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ എത്ര ബോഡി പാരയായിട്ട് തിരിക്കണം എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ് ഡയഗ്രം കിട്ടി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമല്ലോ, ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ് ലാംഗ്വേജ് ആക്റ്റീവിൽ വേണോ പാസീവിൽ വേണോ അതോ കോമ്പിനേഷൻ വേണം. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നോക്കേണ്ട ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ് ടൈം ലിമിറ്റ്. നമുക്ക് 20 മിനിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം ചെയ്യാൻ. ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം മീൻസ് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യണമല്ലോ, പ്ലാനിങ് നടക്കും, ദെൻ എഴുതണം. എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ഒരു 3 to 4 minutes വി നീഡ് ടു പ്രൂഫ് റീഡ് ദാറ്റ് വൺ. അപ്പം അതടക്കം 20 മിനിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇതിനെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഈ 20 മിനിറ്റ്സ് തികയണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അത്രമാത്രം ട്രെയിൻ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മെയിനൊരു കാര്യമാണ് പ്രൂഫ് റീഡ്. ഒരിക്കലും പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ടാസ്ക് 1 നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യരുത്. കാരണം പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പം മൈനർ മിസ്റ്റേക്സ് ആയിരിക്കാം, ഒരു അഴിക്ക് കുത്തുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ്, അതുപോലെ ടൈം കണക്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി ആ ഒരു സ്പീഡിൽ എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിപ്പോകും. ചിലപ്പോൾ ചില സ്റ്റേജസ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റാണ്, ലോജിക്കലി കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ പേപ്പർ കൊടുക്കാവും. ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടി ഉള്ളത് 20 മിനിറ്റ്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ വേർഡ് കൗണ്ട് 150 എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റാണ്. ആ വേർഡ് കൗണ്ടിൽ താഴെ ഒരു കാരണവശാലും പോകരുത്. ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ഇറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ 150 and 170. അപ്പം ഒരു പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ് ഡയഗ്രത്തെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. ഈ ഒരു പ്രോസസ് ഡയഗ്രാം ടാക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് 4 സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. ആദ്യം നമ്മളിത്
ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുക. പ്രോസസ് ഡയഗ്രാം ആണെന്ന് ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കാം. മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് ഏത് ടൈപ്പാണ്, സൈക്ലിക്കൽ ആണോ, ലീനിയർ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ മാൻമെയ്ഡ് ആണോ, നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് ആണോ, എന്താണെന്ന് ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, അതാണ് പറഞ്ഞത്, മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക, എങ്ങനെ എഴുതുക എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ് ഡയഗ്രാമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ബിഗിനിങ് തൊട്ട് ഒരു എൻഡ് സ്റ്റേജ് വരെ കാണും. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ് ഡയഗ്രാമിന്റെ ഓവർവ്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുക. പിന്നെ ഇതിലെല്ലാം ശേഷമാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. ഇത് മുഴുവൻ ആദ്യമേ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോസസ് ഡയഗ്രാം എഴുതാൻ പറ്റും. പിന്നെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് ആ പ്രോസസ് ഡയഗ്രത്തിനുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം തരുന്ന ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്ന ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്താ എഴുതണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് 20 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമ്മളത് എഴുതി 20 മിനിറ്റ്സിന് മുമ്പ് തന്നെ എഴുതി തീർക്കുക. ഒരു 15 മിനിറ്റ്സിന് കൊണ്ട് എഴുതി തീർക്കുക. ഒരു ലാസ്റ്റ് 5 മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ, എല്ലാം മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ, പ്രോസസ് ഡയഗ്രാം ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് വരാം. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ ആയിരിക്കാം. അതൊക്കെ അതൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിലത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലായിരിക്കാം തന്നിട്ടുള്ള, ചിലത് ഫാരനൈറ്റിലായിരിക്കാം. സോ അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എഴുതുക. അത് നമ്മൾ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇട്ടിട്ട് സി ചെറുതൊക്കെ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം അതൊക്കെ നമ്മുടെ മാർക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അവയെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുക. അപ്പോൾ മിസ്സേ റാപ്പപ്പ് ചെയ്താലോ നമുക്ക്? സോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ സെഷൻ തീരുവാണ്. എനിവേ, താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ് us and I hope you have a great day ahead. Thank you.